بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بابا نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور ان کو جو بھی رشتہ ملا انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ میری ماں نے بھی میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ کس کے ساتھ میری شادی کر رہے ہیں۔ لڑکے کی ٹائر ٹھیک کرنے کی دکان تھی۔ گھر ان کا اپنا تھا لیکن بہت ہی چھوٹا تھا۔ گھر میں ساس سسر بھی تھے اور ایک نند بھی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک 3 سالہ بچہ تھا۔ میں حیران رہ گئی اور میری ماں نے بھی میرے باپ سے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اس کی عمر 17 سال ہے لیکن اس کا قد چھوٹا ہے، اسے یہ بچہ لگتا ہے۔ جبکہ شادی کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ جھوٹ تھا۔ شادی میں ساری عورتیں ہی کہہ رہی تھی یہ تو بچہ ہے، اس کی شادی کر دی۔ تو میری ساس کہہ رہی تھی کہ وقت سے پہلے شادی ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کے باپ کی عمر میں بھی اتنی ہی تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا یہ شادی میرے لیے شادی نہیں، کیونکہ میرا شوہر تو ایک چھوٹا بچہ تھا۔ مجھے اس شادی سے کوئی سکھ نہیں ملے گا۔ ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ اس کے شوہر ایک مضبوط انسان ہو جو اس کی حفاظت کر سکے۔ میرا شوہر چھوٹا بچہ تھا، ایسے میں میری زندگی کیسی ہونے والی تھی؟ اگلے ہی دن میں نے گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دیے۔ ان کی ولیمہ کرنے کی اوقات ویسے بھی نہیں تھی۔ انہوں نے معذرت کر لی اور میں اپنے کاموں میں لگ گئی۔ مجھے پتا تھا یہی میری زندگی ہے، بس میں گھر کے کام کروں گی۔ میرا شوہر صرف میرے سامنے بچوں کی طرح پیش آنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میرے بابا کو اتنا غصہ اس لیے آیا کیونکہ وہ اپنے زمانے میں بھی کوئی اچھے انسان نہیں تھے۔ میرے بابا ایک آدمی کے ساتھ کام کرتے تھے جو پورے شہر میں غلط کام کیا کرتا تھا، جیسے کہ لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں کو دھمکانا، ڈکیتی چوری کرنا۔ پھر اس کے بعد میرے بابا نے اس کام سے توبہ کر لی جب میں 20 چند سال کی تھی، لیکن بابا غصہ بھرا ہوا تھا، تب ہی انہوں نے مجھے دوسرا موقع ہی نہیں دیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا، پوچھا تک نہیں۔ ایک دن میں بدنام ہوئی تو 4 دن بعد میرا نکاح کر دیا۔ میری ساری زندگی اب میرے ماں باپ اور میرے اسی کزن کو کوستے ہوئے گزر گئی تھی۔ میں صرف دعا ہی دے سکتی تھی کیونکہ میں ایک بے بس انسان تھی اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتی کیا تھی؟ میں بس اپنے کزن کا انجام دیکھے بغیر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ اللہ اس کو مکافات عمل دکھائے، میرے دل کو سکون مل جائے۔ میری ساس تو خود اپنے بیٹے پر ہنستی تھی کہ اس کی شادی کروا دی، لیکن یہ تو بچہ ہے۔ ایک دن میرے سسر میرے شوہر کو پکڑ لائے اور کہا یہ گلی میں بیٹھ کے لڑکوں کے ساتھ بنٹے کھیل رہا تھا، اس کو کہو اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اس طرح کے کام چھوڑ دے، کیونکہ بنٹے کھیلنے کے ساتھ جوا بھی کھیلا کرتا تھا۔ میرے سسر کو یہ بات بہت ہی ناپسند تھی۔ میری ساس اس بات پر ہنس پڑی کیونکہ یہ شادی بھی شاید میرے سسر کے اصرار پر ہوئی تھی۔ میری ساس ان کے خلاف تھی۔ بیٹا بھی چھوٹا ہے، انہوں نے کہا، چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی، ظاہر ہے یہ سب تو کرے گا، دکان پر تو وہ جایا کرتا تھا، تھوڑے بہت پیسے بھی کماتا تھا، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ شاید اسے بھی ان ساری باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اس محلے میں میری ایک اور دوست مل گئی جس کی شادی یہاں ہی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا تم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو، میرے گھر والے ابھی اپنے گھر کی بہو بنانے والے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کا بھائی ایک مکمل مرد تھا، اسے میری حالت پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں بھی پوچھی جو بالکل ہی ذاتی تھی۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے کہا پھر اس طرح تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ مہینے گزرے تو سب پوچھیں گے کہ ابھی تک تمہاری اولاد پیدا کیوں نہیں ہوئی، تم سب کو کیا بتاؤ گی؟ لوگ تو تمہیں برا کہیں گے۔ میں نے کہا تو اپنی ساس سے بات کرو، کیا وہ اندھی ہے؟ اس کو پتہ نہیں
उन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ कि तुम चुप करके बैठे रहोगी? कुछ भी नहीं होगा, अपनी सास से बात करो। मैंने कहा, एक दिन मौका देखकर अपनी सास से ये बात कर दी। पहले तो उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, देखो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी, उसको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। आजकल की लड़कियों का तो अल्लाह ही हाफिज है, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती। हमने बात हम जाता है जब तक सास ससुर पास बैठे रहते हैं। और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी। बहुत जल्दी पड़ी हुई है तुम्हें, बहुत आकर लगी हुई है। समझ क्या लिया तुमने खुद को? उम्र में छोटा है, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक दफा मर्द पीछे पड़ जाए औरत की तो फिर जान नहीं छोड़ती। तुम खुशियां मनाओ, यहाँ तुम उल्टी बातें कर रही हो। तौबा तौबा, हम किस किस्म की लड़की को ले आए। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मुझे मेरी सास ने और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। मैं तो बात करके पछताई और मुझे अपनी दोस्त पर भी गुस्सा आने लगा, जिसने मुझे ये पट्टी पढ़ाई थी कि तुम जाकर बात करो। मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। इसके बाद तो मेरी सास मुझे अजीब नजरों से देखती। बल्कि एक दिन मेरी खाला सास घर आई तो मेरी सास ने उसको भी ये बात बता दी थी। वो भी मुझे देख रही थी, कानों को हाथ लगा रही थी। पता नहीं किस किस जगह से मेरी बेइज्जती होने वाली थी। मैं तो इस बारे में मशहूर हो जाती कि इसको शादी का बहुत ज्यादा शौक है। मैंने ये बात जब अपनी दोस्त को बताई तो मैं इस पर भी गुस्सा थी। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। चुपचाप मेरे दिन गुजर रहे थे। इसने कहा, ये क्या बात हुई? तुम्हारी सास ने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, उन्हें नहीं पता शादी किस लिए होती है? मैंने कहा, वक्त गुजर जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि वो मेरे इस मामले में ना बोले। मुझे उस पर गुस्सा कर दिया। लेकिन 6-7 महीने गुजरे, सास ने वही किया जो मेरी दोस्त ने कहा था। इसने कहा, इसे बच्चे पैदा नहीं होने वाले, शायद इसके अंदर कोई खराबी है, अभी तक बे औलाद है। कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। मोहल्ले में कोई औरत आती तो मैं गाँव के पीछे चली जाती, मुझे उसका सामना ना करना पड़े। मैं न से आती मरीजा बनती जा रही थी। शोहर को देखती तो बेबसी होती, न इससे कोई बात कर सकती, न उसे ये कह सकती मुझे कहीं बाहर ले जाओ, न उसे अपनी कोई ज़ाती बात बता सकती कि मुझे क्या हो रहा है या किस हालत में हूँ। हम प्यार मोहब्बत की ना बातें कर सकते थे, ना बैठकर टीवी देख सकते थे। वो घर आता तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती। मैं घर में नौकरानी बन कर आई थी। यहाँ सिर्फ मैं काम करती थी, इस घर की नौकर बन के रह गई थी और सुहागन कहलाती थी, जबकि मैं अभी तक कमा रही थी। और मैंने इस बोतल के अंदर कोई चीज़ डाली। प्लेट पर मेरी नज़र पड़ी। वो क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था उसने बोतल में कुछ मिलाया है। फिर इसको अच्छी तरह हिलाकर पी गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसके अंदर जब मैं बाज़िया सुबह उठी तो बाहर आई। मेरी सास ने मुझे देखा और कहा, तुम आज कुछ खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, क्या मैं आपको पहले प्यारी नहीं लगती? उन्होंने कहा, नहीं, प्यारी तो तुम बेशक हो, इसमें कोई कसूर नहीं। जो प्यारा हो उसे कहना चाहिए। लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी रौनक है। मेरे चेहरे पर रौनक नहीं थी, दरअसल मैं मुस्कुरा रही थी। उसके बाद ये सब कुछ इसी तरह चलने लगा। मैंने अपनी दोस्त को भी ये बात बताई तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा, तुम मेरी किसी खुशी से खुश नहीं होती, मुझे हमेशा जिंदगी में बुरा रुख दिखाती हो। इसने मुझे अपने शोहर के बारे में बताया। उसने कहा, मेरा शोहर बहुत बुरा है, उस पर हाथ उठाता है, उसे सिर्फ मेरी सास से मतलब है, मेरी खुशी मेरे दिल से नहीं। वो बस अपना हक ले लेता है, इसलिए मुझे गुस्सा आता रहता है। मैं मर्दों की नीयत से वाकिफ हो गई हूँ। चलो, ये तो शुक्र करो तुम्हारा शोहर मर्द तो बन गया, लेकिन वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो तो अभी मुसीबत शुरू हुई है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं कहा? इस बारे में कुछ करो। कुछ सोचती हूँ। जिंदगी जा रही थी, इसी तरह जाने देती, मुझे भी सुकून रहता। उसने कहा कि ये कुछ औरतें होती हैं ना, जिनके शोहर पढ़ के मुल्क चले जाते हैं, इनके पास होते हुए कहती हैं अपने शोहर के बगैर रह लेती हैं।
दरअसल उनके बगैर खुश रहती हैं, क्योंकि शोहर ऐसी मखलूक है जो आपकी जान पर सवार हो जाता है, जिसको आप खुद सारे काम होते हैं। इसने अपने घर के काम करवाने होते हैं, अपने कपड़े इस्त्री करवाने होते हैं, अपने जूते साफ करवाने होते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करवानी होती है, अपनी खिदमत करवानी होती है। इसके लिए तो औरत बोतल से निकले हुए जिन की तरह होती है, जिसको वो जो हुक्म देता है वो पूरा कर देती है। इसलिए ऐसी औरत मर्द के पीछे आराम और सुकून सब कुछ खत्म कर देती है। उसे हर महीने पैसे मिल जाते हैं, शोहर इनके सर पर सवार नहीं होता, बच्चे भी इनके कम होते हैं, क्योंकि शोहर पास नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से होंगे। इसलिए औरत इसी खुशी में वक्त गुजार लेती है, शोहर हमेशा इसके सर पर सवार रहते हैं। मैं वो औरत देखकर सोचती हूँ ये बेचारी खुश नहीं होगी, क्योंकि इनका शोहर इनके साथ नहीं है। मैं हैरान रह गई, मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, ऐसी बात थी तो मुझे बताना चाहिए था, मेरी भी तो पहली शादी है, मुझे क्या पता था। फिर वही बात हुई। मैंने कहा, इसके बाद वो ऐसा इंसान बन जाता है, मैं सारे जहान की ताकत आ जाती है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, हर वक्त मैं थकी थकी रहती थी, मेरी सेहत में भी काफ़ी मसाइल आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरा शौहर क्या कर रहा था, मुझे मेरे दोस्त ने बताया, जो भी कर रहा है गलत है। इस सबसे ज़्यादा जुल्म तो अपने साथ कर रहा है, इस तरह अपने आप को खराब कर देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या करूं और क्या ना करूं।